As per our syllabus of Relativity 1, in Unit 1 we will discuss about Newtonian relativity, time dilation, length contraction and Michelson-Morley experiment. Now we will introduce Newtonian relativity. In the time of Newton, only laws of physics known were laws of Newtonian mechanics. In Newtonian mechanics, absolute nature of time was assumed. The principle of relativity is given as laws of physics can be expressed in same form in all inertial frames, which means laws of Newtonian mechanics can be expressed in same form in all inertial frames. This principle means that laws of mechanics are invariant under Galilean transformation. We have seen that equations of motion are invariant under Galilean transformation. This means that Newtonian mechanics obey Galilean principle of relativity. So we will start our unit with special Galilean transformation. તો એના માટે આપણે શું કરશું? We will consider two frames S and S dash. This is S frame and this is S dash frame. In relative linear motion with constant speed v, let P be a point, suppose x, y, z are coordinates of P at time t as observed by S frame, and x dash, y dash, z dash are coordinates of P at time t dash as observed by S dash frame. So here it is our point P. This is the measurement x. This is x dash. Consider the point M and M dash. Now suppose two frames coincide at t is equal to 0 is equal to t dash time. The relation between two sets of parameter x, y, z, t and x dash, y dash, z dash, t dash is given by, since xz plane and x dash, z dash plane are same during the motion. So we get y is equal to y dash. The second, since z and z dash axes are parallel, so z is equal to z dash. As shown in our figure, Pm is equal to x and Pm dash is equal to x dash. Now to calculate Pm dash, the value of x dash,
we have pm dash is equal to x dash is equal to pm minus mm dash. પીએમની વેલ્યુમાંથી આપણે એમ ડેશની વેલ્યુ માઇનસ કરીએ એટલે આપણને પીએમ ડેશની વેલ્યુ મળી જશે. પીએમમાંથી એમ ડેશની વેલ્યુ આપણે માઇનસ કરશું તો આપણને પીએમ ડેશ એટલે કે એક્સ ડેશની વેલ્યુ મળશે. તો અને એમ ડેશ છે એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે ઓ ડેશ કન્સિડર કરી શકીએ. Therefore pm dash is equal to x minus o dash. Pm is equal to our total distance or coordinate measurement of p is x. So now the distance o dash is equal to the distance traveled by o dash with speed v at time t. Hence we can say that o dash is equal to v into t. Therefore the value of pm dash will become x minus vt. Therefore x dash is equal to x minus vt. As we have discussed earlier, in Galilean theory the time is regarded as absolute. Therefore t is equal to t dash. So this gives us the special Galilean transformation as x dash is equal to x minus vt, y dash is equal to y, z dash is equal to z and t dash is equal to t. તો આપણે એસજીટી એટલે કે સ્પેશિયલ ગેલેલિયન ટ્રાન્સફોર્મેશનને ડિરાઈવ કરવા માટે શું કર્યું કે એસ અને એસ ડેશ બે ફ્રેમ લીધી. કેવી છે એ? તો કે ઇન રિલેટિવ લિનિયર મોશન વિથ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ v. આપણે સપોઝ કર્યું છે કે એસ ડેશ ફ્રેમ છે એ પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસની ડાયરેક્શનમાં કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ v સાથે મોશનમાં છે. અને આ જે ફ્રેમ કન્ફિગ્યુરેશન છે એને આપણે સ્ટાન્ડર્ડ કન્ફિગ્યુરેશન કહેવાની છે. બરાબર. પછી આપણે શું કર્યું? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ પી લીધું છે અને સપોઝ કે એના એસ ફ્રેમ પ્રમાણે કોઓર્ડિનેટ્સ છે એક્સ વાય ઝેડ એટ ટાઈમ પી અને સેમ પોઈન્ટ પીના એસ ડેશ ફ્રેમમાં કોઓર્ડિનેટ્સ છે એક્સ ડેશ વાય ડેશ ઝેડ ડેશ એટ ટાઈમ ટી ડેશ. અને એટ ટાઈમ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એ બંને ફ્રેમ છે એકબીજાને કોઇન્સાઇડ કરે છે. તો સેટ ઓફ પેરામીટર્સ એક્સ વાય ઝેડ ટી અને એક્સ ડેશ વાય ડેશ ઝેડ ડેશ ટી વચ્ચેનો રિલેશન છે એ આપણને કંઈક આ રીતે મળશે. જો આખી મોશન દરમિયાન એક્સ ઝેડ પ્લેન અને એક્સ ડેશ ઝેડ ડેશ પ્લેન છે એ સેમ રહી છે તો એ પ્રમાણે આપણને વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય ડેશ મળશે અને ઝેડ અને ઝેડ ડેશ એક્સિસ છે એ પેરેલલ રહી છે તો આપણને ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ ડેશ મળશે. હવે એઝ શોન ઇન અવર ફિગર ધ પીએમ છે એની વેલ્યુ આપણને એક્સ મળશે, પીએમ ડેશની વેલ્યુ છે એ એક્સ ડેશ મળશે. બરાબર. અને હવે આપણે કોઓર્ડિનેટ એટલે એક્સ ડેશ અને એક્સ વચ્ચેનું રિલેશન જોઈએ છે તો આપણે પીએમ ડેશ એટલે કે એક્સ ડેશની વેલ્યુ જોશે. તો પીએમ ડેશ છે એને આપણે આ પીએમમાંથી એમ ડેશ માઇનસ કરીએ એટલે આપણને આટલી વેલ્યુ છે એ મળી જાય. એટલે આપણે એ ફોર્મ્યુલા લખ્યું pm dash is equal to x dash is equal to pm minus mm dash. તો pm minus આ mm dash છે એ o dash જેટલું સેમ ડિસ્ટન્સ છે એટલે આપણે અહીંયા રિપ્લેસ કર્યું એને pm minus o dash એટલે pm dash એટલે શું મળ્યું આપણને? pm એટલે તો આપણું x હતું એટલે x minus o dash. તો હવે આપણે o dashની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી લઈએ એટલે આપણને pm dashની વેલ્યુ મળી જાય. તો ડિસ્ટન્સ o ડેશ છે એ કેટલું છે તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ બાય o ડેશ વિથ સ્પીડ v એટ ટાઈમ t. તો આપણે o ડેશ છે એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ vt મળશે. એટલે હવે આપણને શું મળશે? pm ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x માઇનસ vt. તો pm ડેશ એટલે x ડેશ, તો x ડેશની વેલ્યુ કેટલી મળશે? x માઇનસ vt. અને
ગેલેલિયન થિયરી પ્રમાણે ટાઈમ છે એ કેવો છે? એબ્સોલ્યુટ છે. તો આપણને શું મળશે? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ડેશ. તો આ બધા રિલેશનને આપણે સાથે લખીએ તો આપણને ગેલેલિયન ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એ કેવું મળશે? એક્સ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ માઇનસ વીટી, વાય ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય, ઝેડ ડેશ ઇક્વલ ટુ ઝેડ અને ટી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. આ જે રિલેશન છે એ આ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એ એસ ફ્રેમને એસ ડેશ ફ્રેમ સાથે કનેક્ટ કરે છે. આપણે ઇનર્શિયલ ફ્રેમની વાત કરીએ તો એની ડેફિનેશન એક વખત યાદ કરી લઈએ. A frame or an observer is said to be inertial if Newton's equation of motion are satisfied. We may call such a frame Newtonian inertial frame. કે કોઈ પણ ફ્રેમ હશે એને ઇનર્શિયલ ફ્રેમ ક્યારે કહી શકાય? જો એ ફ્રેમ છે ન્યૂટન્સ ઇક્વેશન ઓફ મોશન એટલે કે ન્યૂટનના ગતિના નિયમને સેટિસ્ફાય કરતું હોય તો એ ફ્રેમ અથવા તો ઓબ્ઝર્વર છે એને આપણે ઇનર્શિયલ ફ્રેમ કહેશું. અને આવી જે ફ્રેમ હોય ઇનર્શિયલ ફ્રેમ એને ન્યૂટોનિયન ઇનર્શિયલ ફ્રેમ પણ કહેવાય. હવે આપણો નેક્સ્ટ થિયરમ છે કે ન્યૂટન્સ ઇક્વેશન ઓફ મોશન remain in the same form under Galilean transformation. તો આપણા થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ છે. એમાં આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે કે ન્યૂટન્સ ઇક્વેશન ઓફ મોશન જે છે એ સેમ ફોર્મમાં રહી છે અંડર ગેલેલિયન ટ્રાન્સફોર્મેશન. એટલે એના માટે આપણે ગેલેલિયન ટ્રાન્સફોર્મેશન કન્સિડર કરશું. તો ગેલેલિયન ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે આપણે બે ફ્રેમ લેવી પડશે, એસ અને એસ ડેશ. તો હવે આપણે જનરલ ગેલેલિયન ટ્રાન્સફોર્મેશન કન્સિડર કરશું. એના માટે આપણે ફ્રેમ એસ લીધી છે અને એસ ડેશ ફ્રેમ લીધી છે. સો એસ અને એસ ડેશ ફ્રેમ આપણે ઇનર્શિયલ ફ્રેમ લીધી છે, જનરલ ગેલેલિયન ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં કનેક્ટેડ છે બે એકબીજા સાથે. અને એસ ડેશ ફ્રેમ છે એ રિલેટિવ લિનિયર મોશનમાં એસ ફ્રેમ્સની રિસ્પેક્ટ ટુ વી સ્પીડ સાથે યુનિફોર્મ વેલોસિટી સાથે મોશનમાં છે. સો નાવ કન્સિડર અ પાર્ટિકલ ઓફ માસ m. The position, velocity and acceleration of the particle p can be given by observed by S frame. Now let the same quantities observed by S frame be r bar dash is equal to x dash, y dash z dash, u bar dash is equal to ux, uy, uz, e bar dash is equal to ax dash, ay dash, az dash. At time t dash observed by S dash frame. Now by general Galilean transformation we have r bar dash is equal to r bar minus vt and t dash is equal to t. Now we have u bar dash is equal to d r bar dash by dt dash.
તો આને આપણે આવી રીતે લખી શકાય d/dt of r bar minus vt. T dash is equal to t, so we can replace t dash with t, and the value of r bar dash is r bar minus vt, so d/dt of r bar minus vt. So હવે આને આપણે આવી રીતે લખી શકાય dr bar by dt minus v bar into dt/dt એટલે 1. તો આ u bar ની વેલ્યુ છે u bar dash ની આપણને શું મળશે u bar minus v bar. તો હવે આપણી પાસે a bar ડેશની વેલ્યુ છે, તો a bar ડેશ છે ને આવી રીતે લખી શકાય. a bar છે એ એસેલરેશન છે કોનું પાર્ટિકલ પીનું, તો એને du bar ડેશ બાય dt ડેશ લખી શકાય. તો આ વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરીએ તો આપણને શું મળશે d/dt ઓફ u bar માઇનસ v bar. તો du/dt માઇનસ dv bar બાય dt મળશે આપણને. તો સિન્સ v છે એ શું છે ફ્રેમની વેલોસિટી છે, એ કેવી કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી છે. ફ્રેમ છે એ યુનિફોર્મ રિલેટિવ મોશનમાં મોશન કરે છે. તો આ dv/dt છે એ કોન્સ્ટન્ટ એટલે આપણને 0 મળશે. એટલે શું લખશું આપણે અહીંયા મળશે આપણને du bar બાય dt. તો a bar ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a bar મળશે આપણને. તો પાર્ટિકલ ઉપરનો ફોર્સ છે એ એસ ફ્રેમ પ્રમાણે આપણને શું મળશે force on particle P according to S dash frame શું મળશે આપણને F bar is equal to ma bar. તો a bar is equal to a bar dash છે તો આપણને શું મળશે m a bar dash. તો આ આપણને s dash પ્રમાણે ફોર્સ મળશે f bar dash. તો આપણને શું મળ્યું f bar is equal to f dash bar. તો આપણને શું મળ્યું thus the force on the particle according to s frame is equal to the force on the particle according to s dash frame. કે આના ઉપરથી આપણે શું કહી શકાય કે જે ફોર્સ છે એસ ફ્રેમ પ્રમાણે પાર્ટિકલ ઉપર લાગે છે એ સેમ મળે છે આપણને, સેમ ફોર્સ મળે છે. ક્યારે? તો કે જ્યારે પાર્ટિકલ પી ઉપર એસ ડેશ પ્રમાણે મળે છે. તો આના પ્રમાણે આપણે શું કહી શકાય કે ન્યૂટન ઇક્વેશન ઓફ મોશન છે એ ગેલેલિયન ટ્રાન્સફોર્મેશનને ઓબે કરે છે. તો આપણો જે થિયરમ હતો એ પ્રૂફ થઈ ગયો કે ન્યૂટન ઇક્વેશન ઓફ મોશન કે એફ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એ સેટિસ્ફાઈ કરે છે, રિમેઇન ઇન સેમ ફોર્મ, કે બે ફ્રેમની અંદર સેમ રહે છે, એ ઇનવેરિયન્ટ છે. તો હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક થિયરી ડિસ્કસ કરશું. તો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક થિયરી છે એ ચાર્જ પાર્ટિકલ છે એના મોશનને ડિસ્ક્રાઇબ કરશે. તો thus the laws of electrodynamics will given by મેક્સવેલ્સ ઇક્વેશન, અને મેક્સવેલના ઇક્વેશન પ્રમાણે આપણે ઇક્વેશન ફોલો કરશું. તો શું મળશે આપણને the laws of electrodynamics are given by Maxwell's equations. મેક્સવેલના ઇક્વેશન છે એ કંઈક નેબલા ક્રોસ
nebula dot E bar is equal to 4 pi rho. Nebula cross E bar is equal to minus 1 upon C del H bar upon del T. Nebula dot H is equal to 0. Nebula cross H bar is equal to 1 upon C del E bar upon del T plus 4 pi J bar. Where E bar is E bar of X, Y, Z, T is equal to the electric field intensity. H bar is magnetic field intensity. Where rho is charge density, J bar is current density. And C is constant of speed of light, which is equivalent to 3 into 10 raised to 5 kilometer per second. Now, in empty region, rho will become 0. The charge density will become 0. And the value of J bar is given by rho into U bar, where U is velocity of particles. So as rho is 0, the J bar will become 0. So the equation 1 will reduce to nebula dot E bar is equal to 4 pi rho is equal to 0. Nebula cross E bar is equal to minus 1 upon C del H bar upon del T. Nebula dot H bar is equal to 0 as, and nebula cross H bar is equal to 1 upon C del E bar upon del T. The 4 pi J will become 0. And we will call this equation 2. Now we will put the value in equation. Nebula cross E bar is equal to nebula into nebula dot E bar minus nebula square E bar. તો ક્રોસ પ્રોડક્ટનો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે કે A ક્રોસ B ક્રોસ C હોય તો B ઇન્ટુ A ઇન્ટુ C માઇનસ C ઇન્ટુ AB. તો એ પ્રમાણે આપણે નેબલા ક્રોસ Eનું ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરીએ છીએ નેબલા હારે. તો આ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણને શું મળશે? નેબલા એટલે A, B ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેબલા અને C ઇઝ ઇક્વલ ટુ E બાર. તો B એટલે આપણો નેબલા ઇન્ટુ A ડોટ C એટલે A C નેબલા ડોટ E માઇનસ C એટલે કે E બાર અને ઇન્ટુ A ડોટ B એટલે નેબલા ઇન્ટુ નેબલા એટલે નેબલા સ્ક્વેર થશે. હવે આપણે આ ઇક્વેશનમાં બધી વેલ્યુ પુટ કરીએ તો આપણને શું મળશે?
nebula cross E bar is equal to nebula dot E bar minus nebula square E bar. तो nebula cross E bar ની વેલ્યુ -1/c del h bar upon del t is equal to nebula into nebula dot E ની વેલ્યુ આપણી પાસે 0 માઇનસ nebula સ્ક્વેર E એને આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેશું. તો આ આપણને મળશે 1/c છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે આપણે એને બહાર લઈ લઈએ -1/c del by del t of nebula cross h bar is equal to minus nebula square E bar. તો માઇનસ બે આપણને પ્લસ મળશે 1/c del by del t of nebula cross h ની વેલ્યુ આપણા પાસે છે 1/c del E bar upon del t is equal to nebula square E bar. તો આ વેલ્યુ આપણને શું મળશે 1/c સ્ક્વેર આ 1/c કોમન લઈ લઈએ આપણે કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે બહાર લઈ લઈએ એટલે nebula સ્ક્વેર del by del delta સ્ક્વેર del t સ્ક્વેર ઇન્ટુ E bar is equal to nebula સ્ક્વેર E bar મળશે આપણને અને આપણે ઇક્વેશન 3 નામ આપી દઈએ. સિમિલરલી આપણે nebula ક્રોસ એચ બારનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરશું નેબ્લા સાથે. તો આપણને શું ફોર્મ્યુલા મળશે nebula ઇન્ટુ nebula એચ બાર માઇનસ nebula સ્ક્વેર એચ બાર. તો nebula ક્રોસ એચ બારની વેલ્યુ આપણી પાસે છે nebula ક્રોસ એચ બાર એટલે 1/c del E bar upon del t is equal to nebula into nebula h bar is equal to 0 minus nebula square h bar. હવે આ 1/c આપણે કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે એને બહાર લઈ લઈએ એટલે અહીંયા શું મળશે આપણને del by del t of nebula cross E bar is equal to minus nebula square h bar. 1/c del by del t of nebula cross E bar ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે -1/c del h bar upon del t is equal to nebula square h bar. તો હવે આપણે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરશું તો આપણને શું મળશે -1/c સ્ક્વેર ઇન્ટુ del square h bar upon del t square is equal to માઇનસ nebula સ્ક્વેર h bar. તો માઇનસ પ્લસ થઈ જશે તો આપણને શું મળશે nebula સ્ક્વેર h bar ની વેલ્યુ શું મળશે 1/c સ્ક્વેર ઇન્ટુ del સ્ક્વેર h bar upon del t સ્ક્વેર. આ ઇક્વેશનને આપણે ઇક્વેશન 4 નામ આપી દઈએ. તો આપણી પાસે ઇક્વેશન 3 અને 4 જે છે એ આપણને શું વેલ્યુ આપશે nebula સ્ક્વેર h bar અને nebula સ્ક્વેર E bar ની વેલ્યુ. એના પરથી આપણે શું કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ડિસ્ટર્બન્સ છે એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ પ્રમાણે પ્રોપોગેટ કરશે. તો ઇક્વેશન 3 અને 4 ઉપરથી we can say that electromagnetic disturbance propagate as waves called electromagnetic waves.